ایک چھوٹا جا واقعہ سنانا، جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے او دے تے دکھ آ جائے تے اللہ نو گوارا نہیں جے۔ نبیاں چوں ایک نبی سن تے ایک جگہ تے نا کسے درخت دے سائے تلے بیٹھے آرام پہ کردے سن تے ایک کیڑے نے نا چیونٹی نے انہاں نو ڈس لیا، کٹ لیا۔ انہوں نے سوچیا کہ کل کو ہور قافلہ آئے گا، انہوں بھی تکلیف دین گے۔ انہوں نے نا اگ لا کے سارا جڑا ٹبر سی نا کیڑیاں دا جلا دیتا۔ اللہ پاک نے وہی گل کے آکھیا نبیا اے کی کیتا ہی؟ ایک کیڑے نے کٹیا تے ساریاں کیڑیاں نو اگ لا کے جلا دیتا ہی۔ نبیا تینوں پتہ نہیں ہے کیڑیاں بھی میریاں تسبیح بیان کر دیاں نے۔ احرقت امتا من الامم تسبحو، میری ساری زندگی دے خطبے ایک پاسے اور اج دا میرا جملہ ایک پاسے، اللہ دی پاکی بیان کریا کر۔ ایتھوں شیطان دال آندا ہی اور بے صبری کرا کے بھی شیطان دال آندا ہی، عجب بندے چ پیدا کر دیندا ہے۔ تو کوئی معمولی شے نہیں، تو بڑیاں صلاحیتاں دا مالک ہے، تو کوئی عام چیز ہے؟ عہدہ لے کے، پیسہ لے کے، خوشی لے کے، فتح لے کے، رب دی مدد لے کے، جنہ دیاں بولنیاں بدل جاندیاں نے نا، او دی وجہ ہے بھی انہاں نو اصل دی اندر اے سورۃ النصر سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سبحان اللہ پڑھیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اے دی وجہ تو اپنے بندے تے رزق دیاں بارشاں فرما دیندے نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے قریش مکہ آندے ہوندے سن ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو، ایڈا جو سچا بنیا پھرنا ہے تے اپنے رب نو کہے ساڈے تے پتھراں دا میਂہ پائے۔ توجہ کریو، ایڈے جو تسی سچے ہو جی میں نبی ہاں میرے تے وہی آندی، اپنے رب نو کہو ساڈے تے پتھراں دا میਂہ پائے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا جتھے تسی ہوو اوتھے اسی پتھراں دا میਂہ نہیں پاؤندے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پاویں مشرک بے ایمان نے معافیاں بھی تے میرے کولوں منگدے نے، جڑا بندہ اندروں ہو کے میرے کولوں معافیاں منگدا رہے میں اس بندے تے اپنا عذاب نہیں نازل کردا۔ لوگوں معافیاں منگو سچے دلوں، ساڈی معافی بھی ایک رکھتا ہے، سود چھڈنا نہیں، زنا چھڈنا نہیں، بھیناں دا حق چھڈنا نہیں، ظلم چھڈنا نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے تیری قاضی استغفر اللہ۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میں پاکستان دے اہل حق نو بھی پیغام دینا چاہنا جی اج تہاڈی تعداد ود گئی ہے نا اہل حق تے آپس میں لڑ لڑ کے مرو۔ تانوں مسیتاں چ نہیں سن وڑن دیندے جی اج اللہ نے اہل توحید نو غلبہ دیتا ہے، اہل سنت نو غلبہ دیتا ہے، اہل حدیث اہل حق نو غلبہ دیتا ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا آپس اندر ایک دوسرے دی عزتاں تے حملے نہ کرو، رب دی تسبیح بیان کرو، رب دی حمد کرو تے اے حرکتاں چھڈ کے جھوٹیاں آئیڈیاں بنا کے فیس بکاں تے آ کے ایک دوجے تے کیچڑ اچھالن دی بجائے استغفار کرو۔ رب عزت دوے، غلبہ دوے، شان و شوکت دوے، کثرت ہو جائے، مقام رتبہ مل جائے تے پھر ایک دوجے نہ لڑی دا نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھی دے تے استغفار کری دے۔ سانو استغفار کرن دا حکم ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ دی اس گل تے کیویں عمل کیتا ہے آخری گلاں سن لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان فرماندیاں نے نبی علیہ السلام رکوع اندر پڑھدے ہوندے سن سبحان ربی العظیم تے سجدے اندر پڑھدے ہوندے سن بولو بولو سبحان ربی
आला। ते जदों अल्लाह ने यह सूरत नाज़िल फरमा दी ना अपनी वफाते पाक तो 3 महीने पहले जदों मक्का फतह होया तो सूरत उतरी इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। सोनिया रब दी मदद आ गई है तो उची बोलो फतह भी। इन्ना अखां नाल तुसीं वेख लिया चौक दर चौक लोग कलमा पढ़ के वे माशाअल्लाह मस्जिदां भरियां ने अल्लाह दी रहमत नाल साडियां भी मदरसे आबाद मस्जिदां आबाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व नस्तगफिरु। सोनिया रौनकां लग गईयां ने हुण तुसीं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना तस्बीह बयान करनी है हमद करनी है ते इस्तिगफार करना है। अम्मा आयशा फरमांदियां ने उस तो बाद नबी इस्लाम ने जिहड़ी भी नमाज पढ़ी ना 3 महीनों के अंदर आप रकू च भी यही कहते सन ते सजदे च भी ये कहते सन सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली सुबहानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली। मुख्तलिफ अल्फाज दे नाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआ मनकूल है। ऐ अल्लाह तू पाके तरीफां तेरियां ने ते अल्लाह मैं तेरा नबी तेरे कोलों मुआफियां दा तलबगार हाँ। अल्लाह मैनू बख्शिश दे खजाने अता फरमा दे। इन्नहु कान तव्वाबा। सोनिया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा मगफिरली अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। इन्नहु कान तव्वाबा तुहाडा अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है ते तुहाडा अल्लाह अपने बंदियां नाल प्यार ही बड़ा करने वाला है। 3 रवायतां सुनो फिर इंशाअल्लाह नमाज खड़ी करिए। तव्वाब तुहाडे रब दा नाम है। कित्थे खब्बे सज्जे जांदे फिरदे हो। एक हदीस सुना देना नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह ताला रात नूं अपना हथ खिलारदे ने अपने हथ नूं फैलांदे ने। अल्लाह हथ किवें फैलांदे ने जिवें अल्लाह दी शान दे लैके मिल के बोलो रब दी जात वर्गी किसी दी जात नहीं ते अल्लाह दी सिफात वर्गी किसी दी सिफात। रब दे हथ हैगे ने किहो जे ने जिहो जे अल्लाह दी शान दे लैक ने किसी नाल असीं तशबीह नहीं देंदे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक रात नूं अपने हथ नूं खिलारदे ते फैलांदे ने क्यों ताकि दिन भर दा जिहड़ा भुलिया रात नूं उठ के अल्लाह फरमांदे ने तौबा कर लवे ते मैं अपने बंदे दी तौबा नूं कबूल कर लवां। अच्छा चलो कईयां नूं राती टाइम नहीं लगता व्हाट्सएप ते या टीवी ते है अपनी अपनी मसरूफियत है ते फरमाया दिन नूं भी अल्लाह अपना हथ खिलार के रखते ने अपने हथ नूं फैला के रखते ने ताकि रात दा भुलिया दिन दे चानन च कह दे अल्लाह भुल गया सा मुआफ कर दे सच्चे दिलों मन जाए तो अल्लाह फरमांदे ने मैं अपने बंदे दी तौबा नूं कबूल कर लैना। इन्नहु कान तव्वा। लोगो फितने दा दौर जे बेटा इधर देख हराम दा दौर ही फितने दा दौर है बेटा ज्यादा गल्लां नहीं करनियां। जे मैनू पूछे ना शेख साहब चिल्ला कट के आए हो मक्के चों लम्मे अरसे तो बाद आए जे कोई राज दे जाओ पुत्र जवानी च भाग लग जाएगा। जुमला चलता फिरदा पढ़िया कर गुफ्तगू थोड़ी करया कर गीबत वालियां को ना ब्याह कर फहाशी वालियां को ना ब्याह कर जुगत बाजा को ना ब्याह कर तस्बीह जे बंद रख ले या चलता फिरदा पढ़दा रहा कर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा मगफिरली सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा मगफिरली। या इस तरह पढ़ ले सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। इस्तिगफार ते हम ते तस्बीह करया कर अल्लाह तेनू बरकतां बहारां ते मन दियां मुरादां पूरियां कर देणगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु काना तव्वाबा। रब किन्नी तौबा कबूल करदा। एक ना जंग दा मौका है एक औरत कैदन बन के आई ते जंग दे मौके ते ना ओदा बच्चा गवाच गया। मेरे नाल वेखियो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो औरत कदी इधर कदी इधर कदी इधर बच्चा पई लभदी है बड़ी बेचैन। अचानक उन्होंने बच्चा मिल गया इंज उन्हें सीने ना ला के दबाया ते अपने पुत्र नूं दुध पिलाण लग पई है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दियां मुहब्बतां दे कैमरे उत्थे फिट करके सहाबा नूं गल समझाई। आपने फरमाया सहाबा तुसीं समझदे हो कि आ जिहड़ी औरत जिन्हों बच्चा लभा अपना पुत्र अग च सुट्टेगी
ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡੀ ਬੇਕਰਾਰ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਦੱਸੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇਗੀ? ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਅੱਲਾ रब्बुल आलमीन इस मां नालों अरब खरब गुना ज्यादा अपने बंदे नाल ज्यादा प्यार करदा। कदी इस ध्याड़ी ते टुकना है, कदी इत्थे डिगना है, कदी इत्थे डिगना है। जनाब कदी नमाज पढ़ी नहीं, चज ना गुसल कीता नहीं, उन्हां को तवीज लिखाउंदा फिरना है। अकीदे तौहीद दी गैरत पैदा कर। तेरा रब तेनू पालन वाला है, तेरा रब तव्वाब है। इन्नहु कान तव्वाबा। गल याद आई है तो सुन लो। एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने एक दफा सूरत पढ़ना फिर गल सुनाना। फरमाया इज़ाज, अच्छा ये 110 नंबर सूरत है, 3 आयतां ने, कुरान दी आखिरी सूरत है जिहड़ी मुकम्मल नाज़िल होई। हरफ किन्ने ने? बोलते नहीं गए, फिर बोलो। 79। और मैं ना खुतबा जुमा भी रवे तो तर्जमा क्लास भी रवे। 79 हरफ ने जिहड़ा 15-20 सेकंडां च एक बारी पढ़ लैंदा अल्लाह 790 नेकियां अता कर देंदे ने। ते कई इन्नी मुहब्बत नाल पढ़दे ने, मैं मिंबर ते खड़ा कुरान हाथ च फड़ के कहना ओए ये ते मिनिमम ने कम से कम 790 नेकियां। तुहाडे च कई बाबे ते जवान ते अल्लाह वाले इंशाअल्लाह ऐसे भी बैठे ने जेड़े इन्ने वजद अंदर पढ़ते ने, अल्लाह उन्होंने कम से कम 7,90,000 नेकियां अता कर देंदे ने। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। बड़ी तोबा कबूल करदा, बड़ा रहम करदा। आ जाओ बंदे आ जा। जवान भी जा रहे नहीं, बुजुर्ग भी जा रहे ने। अब बेटे ने दसिया कमालाबाद मेरे पीछे जुमा पढ़ने वाले बुजुर्ग अचानक अल्लाह नू प्यारे हो गए, दुआ करो अल्लाह कबर नूर ना भर दे। जवान भी जा रहे ने, बच्चे भी जा रहे ने, बूढ़े भी जा रहे ने। पता नहीं पुत्र किदों आवाज़ पै जानी है, सुलह कर लै, सुलह कर लै। किते ऐसी हालत अंदर तेनू मौत आ गई ना कि रब तेरियां हरकतां दी वजह तो तेरा नाराज, तेरे ते नाराज है। ते पुत्र आखरत दे मामले बड़े खतरे वाले मामले नहीं। आ जा कुरान कह रहा है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। वड्डे वड्डे बोल ना बोलिया कर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तकब्बुर ना करया कर, इस्तिगफार करया कर। इन्नहु कान तव्वाबा। बड़ा मुल पांदा ही, बड़ा कदरदान। एक ना मुहद्दिस गुजर रहे हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ना हम्माद हजरत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह दे कोल बैठे सन। सारी जिंदगी फैसलाबादी हो, इधर वेखो, सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई, सारी जिंदगी तजद पढ़ी, सारी जिंदगी हज उमरे कीते ने। कन खोलियो, लखां तालिब इल्मां नूं पढ़ाया सारी जिंदगी। ते अपने यार भरा नूं हम्माद नूं एक दिन कहन लगे, हम्माद एक गल ते दस, मेरा अल्लाह क़यामत वाले दिन मैनूं माफ़ कर देगा? जिन्ने बहुते हज करे, जिन्ने बहुते उमरे करे, जिन्ना बहुता सदका करे, उन्हां जे तू अंदरों लरसदा रहना ना, मेरा रब मैनूं माफ़ कर देगा। समझ लै अल्लाह पाक ने नबूवत तो बाद वाला दर्जा सिद्दीकियत अल्लाह पाक ने तैनू अता कर दिता है। हम्माद रब मैनू माफ़ कर देगा। हजरत फरमान लगे पुर उम्मीद रहो अल्लाह तो, तुहानू अल्लाह जरूर माफ़ करेगा। तो नाल हम्माद ने ना एक गल, वो भी मुहद्दिस सन बहुत बड़े, उन्हें गल बड़ी वड्डी कही। उन्हें आख्या सुफियान सौरी जी, मैं तो अल्लाह से एडा पुर उम्मीद जे कल क़यामत वाले दिन मैनू मेरा अल्लाह इख्तियार दे दे ना, हम्माद दस तेरा हिसाब मैं करा कि तेरे माँ बाप कर लैन? तेनू इख्तियार है। आने ते मैं तेरा हिसाब कर लेना, आने ते तेरे माँ बाप अगे खाता रख देने, तेरे माँ बाप तेरा हिसाब कर देन। हम्माद कह लगे, सुफियान मैनू कसमां नहीं उस रब दे प्यार दियां, जे मेरा अल्लाह मैनू इख्तियार दे दे ना कि माँ बाप कोलों तेरा हिसाब कराइए या मैं करा,
تے میں اپنا حساب اپنے رب کو ہی کراواں گا. کیوں؟ اللہ ارحم من ابی و امی، اللہ ارحم من ابی و امی، اللہ ارحم من ابی و امی. کیونکہ میرا اللہ میری ماں تے میرے باپ نالوں 1000 گنا 1,00,000 گنا بڑھ کے میرے نال زیادہ پیار کردا ہے تے میرے تے زیادہ رحم کردا. انہو کان توابا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گل سن لو، روایتاں بہت زیادہ نے، آخری روایت تانوں سنا دینا. بلکہ ایک روایت اندر میں پڑھیا ہے جدوں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا. آ گئی اللہ پاک دی مدد تے فتح تے تسی ویکھ لیا کہ لوگ شوق در شوق، ذوق در ذوق، جماعت در جماعت، جتھیاں دے جتھے دین چ داخل ہو گئے نے. ہن تسبیح پڑھو، حمد کرو، استغفار کرو، اللہ بڑی توبہ قبول کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سمجھو کہ ڈیوٹی ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو بلایا اس صورت اترن تو بعد تے آپ نے فرمایا فاطمہ اذا جاء نصر اللہ آ گئی ہے. ہن پتر انجی لگدا ہے کہ اللہ پاک نال ملاقات دا وقت قریب آ گیا ہے. سیدہ رو پئیاں. فرمایا پتر رون والی گل نہیں، سب تو پہلے میری تیری ملاقات ہوئے گی. پھر ہس پئیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا شیوخ بدر، وڈے وڈے بدرے صحابیاں دے نال مجلس اندر بہندے سن تے نال ایک ننے منے صحابی حضرت ابن عباس، ایویں زیادہ تو زیادہ میکسیمم 20 سال عمر ہوئے گی، جوانی دی عمر، چھوٹی عمر. حضرت ابن عباس نو بھی بٹھاندے ہوندے سن تے کئی وڈے کبار بدری صحابی آندے ہوندے سن. عمر چھوٹی ہے، ساڈے پتراں ورگا، پوتیاں دوتیاں ورگا، تے عمر انہاں نو بھی نال بٹھا لیندے نے. تے حضرت عمر فرماندے نے میں کسے مقصد واسطے بٹھانا، چلو تانوں میں سمجھاواں گا کہ میں ابن عباس نو کیوں بٹھانا. خیر ایک دن بیٹھے تے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. اللہ نے ویسے نا سردی نہ بہتی کرو. اللہ نے تانوں بڑا ہی موقع دیتا ہے. جے ہیٹر گیس آندا ہوئے تو ہیٹر لا کے نا سارے بچیاں نو 4 چفیرے بٹھا لو، ایک قرآن پاک دی سورت تفسیر والی کتاب سامنے رکھ لو، روزانہ کوئی نہ کوئی رل مل کے سورت پڑھیا کرو. اللہ نے تانوں تفسیر پڑھن واسطے ٹائم دیتا ہے. اے اللہ پاک نے تانوں دعاواں یاد کرنا سا. ہر ویلے سردی دے پیچھے پئے ہو. ویکھ لو کرونا آیا تے کنے معاملے جے بگڑے نے تے سیدھے بھی کنے ہوئے نے. اے جڑی سردی بھی ضرورت تو ود ہے، اللہ دی قدرت بھی ہے تے تہاڈے لئی مہلت بھی ہے. ہو سکتا ہے کئیاں نوں تہجد دا موقع ساری زندگی نہ ملیا ہوئے، ہن مل جائے. تے انہاں راتاں دی تہجد تے سبحان اللہ سینے ٹھنڈ پاؤ حضرہ ایمان دی حرارت نہ آمین کہہ کے اللہ انہاں راتاں دی تہجد نصیب کر دے. انج نہیں، اللہ انہاں راتاں دی تہجد نصیب کر دے. اللہ انہاں راتاں نوں اٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، اللہ سانو رج رج پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. ایدھ نالوں بڑا وظیفہ کوئی نہیں تے، ایدھ نالوں بڑا تویز کوئی نہیں جے. سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. اللہ جی تسی پاک ہو، نعمتاں تسی دتیاں نے، تعریفاں تہاڈیاں کرنا. باقی جس تک میرا معاملہ ہے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوماں تک گناہاں وچ ڈبیاں، اللہ مینوں اپنی رحمت نال معاف فرما دے.